कि नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, मायार नबी के भूले जेयो ना। नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, दयार नबी के भूले जेयो ना। कि अल्लाह ताला बोलेन कुरआने, जा आछे आसमानो जमीने। अल्लाह ताला बोलेन कुरआने, जा आछे आसमानो जमीने। सबी किछुई तोमार अधीने, प्रिय नबी के भूले जेयो ना। नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, मायार नबी के भूले जेयो ना। कि नबी छिलेन मायेर पेटेते, नबी छिलेन मायेर पेटेते। पिता गेलेन ব্যবসাতে, नबी छिलेन मायेर पेटेते। पिता गेलेन ব্যবসাতে, आसार पथे फिरे एलेन ना। स्वामी हारा होलेन मा आमेना, आसार पथे फिरे एलेन ना। स्वामी हारा होलेन मा आमेना, नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, मायार नबी के भूले जेयो ना। के बाबा बोलेन ओगो आमेना, आमी थाकते चिंता कइरो ना। बाबा बोलेन ओगो आमेना, आमी थाकते चिंता कइरो ना। जिनी आछेन तोमार गर्भेते, सारा विश्वे तुलना होबे ना। जिनी आछेन तोमार गर्भेते, सारा विश्वे तुलना होबे ना। नबी छाड़ा जन्नत पाबे ना, मायार नबी के भूले जेयो ना। नबी एलेन जखन दुनियाते, चारजन नारी एलो खिदमते। नबी एलेन जखन दुनियाते, चारजन नारी एलो खिदमते।
নারীগুলো এতই সুন্দরী, তারাও প্রিয় নবীজির দিওয়ানা। নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না, মায়ার নবীকে ভুলে যেও না। নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না, দয়ার নবীকে ভুলে যেও না। সাল্লাল্লাহু আলা নবীল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। সালাতাও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এখনো যিনারা বাইরে আছেন অল্প সময় আলোচনা হবে, পরে পস্তাবেন যে দুয়ায় শরীক হতে পারলাম না। যার জন্য যিনারা এখনো বাইরে আছেন তাড়াতাড়ি চলে আসুন আর ফাতিহাতে শরীক হন। দুটি আশআর হুজুর সৈয়দি সরকার মাসরুর মিয়া কলিমি আলাইহির রহমত ওয়া রিদওয়ানের দরবারে পেশ করব। তারপর ইনশাআল্লাহ একটি ওয়াকিয়া বলে বক্তব্যের সমাপ্তি রেখা টেনে দেব। প্রধান বক্তাকে মাইক হাওয়ালা করব। যিনারা এখনো বাইরে আছেন তাড়াতাড়ি চলে আসুন। के जब वक्त पड़ेगा बता देंगे, जब वक्त पड़ेगा बता देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। जब वक्त पड़ेगा बता देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। कि जब वक्त पड़ेगा बता देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। मसरूर पे जान लुटा देंगे, मसरूर पे जान लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। सरकार पे जान लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। ऐलान यही हम करते हैं, जो आले नबी से जलते हैं। ऐलान यही हम करते हैं, जो आले नबी से जलते हैं। ऐलान यही हम करते हैं, ऐलान यही हम करते हैं, जो आले नबी से जलते हैं। हम खाक में उसको मिला देंगे, हम खाक में उसको मिला देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। सरकार पे जान लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। कि मसऊद मियां दूल्हा बन कर
सरकार दो आलम का आकर मसऊद मियां दूल्हा बनकर, सरकार दो आलम का आकर मसऊद मियां दूल्हा बनकर, मसऊद मियां दूल्हा बनकर, सरकार दो आलम का आकर हमें इश्क का जाम पिलाएंगे, हमें इश्क का जाम पिलाएंगे। हम लोग कलीमी वाले हैं, हमें इश्क का जाम पिलाएंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। सरकार पे जान लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। कटरा के कलीमी दूल्हा का बस एक इशारा हो जाए, कटरा के कलीमी दूल्हा का बस एक इशारा हो जाए, कटरा के कलीमी दूल्हा का बस एक इशारा हो जाए। ये दौलत उन पे लुटा देंगे, ये दौलत उन पे लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। सरकार पे जान लुटा देंगे, मसरूर पे जान लुटा देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। जब वक्त पड़ेगा बता देंगे, हम लोग कलीमी वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी আল্লাহর কোরআন পাক হইতে যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, আল্লাহ পাক পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত। এর বাংলায় অর্থ বা মানে হলো এই, আল্লাহ বলছেন যার মধ্যে আত্মা আছে, জান আছে, তাকে অবশ্যই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এক কথায় বলা যায় যে অবশ্যই একদিন সকলকে মরতে হবে। মৃত্যুর হাত থেকে কালো কেউ রক্ষা পায়নি, আজও পাচ্ছে না, আর কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত পাবে না। সকলকে দুনিয়া ছাড়তে হবে, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। হযরতে গেরামি আজকে যে উদ্দেশ্যে এই মিলাদ বা সভা রাখা গেছে, বলার তো অনেক কিছু, তবে আমি ইশারায় শুধু বলে যাব জনাব আমার দাদা শামসের সাহেবকে যে আপনার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহর কোরআন গওয়াহ আছে, আর একটা দুটা না সৈকড়ো গওয়াহ মওজুদ আছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কালাম পাকের মধ্যে ইরশাদ করছেন, ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন।
যারা সবুর করে থাকে আল্লাহ পাক নিশ্চয় সবুরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী আমাদের সমস্ত মুমিন মুমিনাতের মা উম্মুল মুমিনিন হযরতে সাইয়্যিদা মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 25 বছর আল্লাহর নবীর সঙ্গে সংসার করলেন। আল্লাহর হুকুম হলো ওনাকেও দুনিয়া ছাড়তে হলো। নবী বাহায়াত দুনিয়াতে বেঁচে থাকলেন আর হযরতে সাইয়্যিদা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি দুনিয়া থেকে পর্দা করে কবরে গেলেন। আপনি কে? মায়ার নবীও সবুর করেছেন। আর সবুরের ফল, গ্রাম্য ভাষায় আমরা বলি সবুরের ফল বড় মিষ্টি, সত্যি। আর একটু আগে যদি বাড়ি, নবী পাকের কথা বললাম, হযরতে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনিও দুনিয়ায় বেঁচে থাকলেন। মা ফাতেমা ওনার পূর্বেই ওনার স্ত্রী ইন্তেকাল করে গেলেন। মাওলা আলী সবুর করেছেন। আরো আগে বাড়ি, নবী পাকের একজন প্রিয় সাহাবী যিনার নাম হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উহুদের যুদ্ধের ঘটনায় লেখা আছে মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতের বেলাতে হযরতে সাইয়্যিদনা বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর একজন প্রিয় সাহাবী, আশিকে রাসূল, আর ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বলা হয়েছে। যিনি আজান দেন ওনাকে মুয়াজ্জিন বলে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরতে বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো সেই দিন রাতের বেলাতে আমার নবী হযরতে বেলালকে ডাক দিলেন, বেলাল, একটু ব্যাস দাও, একটু হালকা ব্যাস দাও। হযরতে বেলালকে আমার নবী ডাক দিলেন, বেলাল। তো যেমনই একটা ডাক দেওয়া, হযরতে বেলাল লাব্বাইক, প্রেজেন্ট, উপস্থিত বলে নবীর সামনে হাজির। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুকুম করেন, আমি বেলাল তৈরি আছি। বেরাদার, বাবারা, ভাইরা, মা বোনেরা, আমার মায়ার নবী, দয়ার নবী সেই দিন রাতের বেলাতে বেলাল হাবশীকে ডাক দিলেন, বেলাল শোনো, তুমি হাতে লণ্ঠন নিয়ে নাও, আলো নিয়ে নাও, আর মদিনার গলি গলিতে চলে যাও। আমার সাহাবীদেরকে খবর করো যে তোমরা যারা উহুদের যুদ্ধে ইসলামের জন্য নাম লিখাতে চাও, ইসলামের জন্য যুদ্ধে শরিক হতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও গো। আমার মায়ার নবী তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন, ডাক দিয়েছেন। হযরতে বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মায়ার নবী, দয়ার নবীর কথা শ্রবণ করে নিয়ে হাতে একটা আলো নিয়েছেন, আর গভীর রাতের বেলাতে মদিনার গলিতে নেমে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বলছেন, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর ডাক দিতে দিতে যাচ্ছেন, রে নবীর সাহাবীরা, আমার মায়ার নবীর ডাক পড়েছে। উহুদের যুদ্ধে যারা নাম লিখাতে চাও, আমার নবী ডাক দিয়েছেন, তাহলে নবীর সামনে এসে হাজির হয়ে যাও। মসজিদে নববীতে নবী আমার ডেকে পাঠিয়েছেন। এই এলান করতে করতে হযরতে বেলাল হাবশী মদিনার গলিতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এই বলতে বলতে যেতে যেতে বাবা একটা রাস্তার ধারে বাড়ি পাওয়া গেল। ওই বাড়িটার পাশে দিয়ে আমার বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাক দিয়ে বললেন, এই নবীর সাহাবীরা শোনো, এই নবীর দিওয়ানারা শোনো, আমার মায়ার নবী ডাক পড়েছে। যারা উহুদের যুদ্ধে নাম লিখাবে, আমার মায়ার নবী তাদেরকে ডাক দিয়েছেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নবীর সামনে হাজির হও, নামখানা লিস্টে তুলে নাও। এ বেরাদার, নবী পাকের আশিকে রাসূল
রাসূল, আশিকে আপনার কি বলে নবী, আশিকে আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরতে সাইয়্যিদনা বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এইরকম ডাক দিতে দিতে চলে যাচ্ছেন। যেই বাড়িটার পাশে ডাক দিয়েছেন ওই বাড়িটা ছিল হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর। উনার সেই দিন রাতে বাসর রাত ছিল, বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। গভীর রাত হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় ছিলেন। কানে খবর আসলো, আওয়াজ পৌঁছে গেল, হযরতে বেলালের কণ্ঠস্বর কানে পৌঁছে গেল। উনি যেমনই বেলালের ডাকটা শুনেছেন বিছানায় উঠে বসে গেলেন। হযরতে হানজালা শুনতে পেলেন নবীর ডাক পড়েছে, উহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হবে, যারা যুদ্ধে শরীক হবে তাদেরকে নবী ডাক দিয়েছেন। হযরতে হানজালা বিছানা থেকে উঠে গেলেন, আর উঠে দিয়ে উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিজের নতুন স্ত্রীকে, নতুন বাসর ঘরের স্ত্রীকে উনি বলছেন, বিবি রে আমি চলে গেলাম। হযরতে হানজালার নতুন বিবি প্রথম স্বামীর সঙ্গে বসর রাতে বিছানায় ছিলেন। বিবি বললেন, হুজুর আপনি যাবেন তো যাবেন কোথায়? বলে, বিবি রে এই মুহূর্তে নবী পাকের একজন গোলাম হযরতে হানজালার ডাক আমি নিজের কানে শ্রবণ করেছি। আমার নবী তলব করেছেন উহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হবে, ইসলামের জন্য বেদীদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, লড়াই জারি হবে। তবে বিবি আমি চলে যাচ্ছি, তবে আমি চলে গেলাম রে বিবি, তুমি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করবে। যদি বেঁচে থাকি দেখা হবে, নইলে কাল হাসরের ময়দানে দেখা হবে। এ বেরাদার, বিশাল বড় শব্দ হযরতে হানজালার জবান থেকে বেরিয়ে হযরতে হানজালা ওনার বিবিকে যেমন এই কথা বলেছেন, বিবিটা বলছেন, হুজুর আপনি যান, তবে আপনাকে বাধা আমি দেব না। যাওয়ার আগে একটা কথা, আপনি এই অবস্থাতে যাবেন না হুজুর। বলে, কেন রে বিবি? বলে, আপনি কি ভুলে গেছেন হুজুর, আজকের রাতটা হলো আমাদের বাসর রাত, আর আপনি এই অবস্থাতে যাচ্ছেন। আপনার প্রতি গোসলটা ওয়াজিব হয়ে গেছে, গোসলটা ফরজ হয়ে গেছে। এই গোসলের কাজটা সেরে নিয়ে আপনি নবীর দরবারে যান। এ বেরাদার, নবী প্রেমিকেরা দেখুন, হযরতে হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ডাক দিয়ে বলেন, বিবি রে থাক, গোসল করা আর যাবে না। বলে, হুজুর কেন গো? বলে, এই জন্য গোসল করা যাবে না, সেই জামানাতে আরব দেশে কুয়া থেকে পানি তুলতে হতো, অনেক গভীরে পানি থাকতো, পানি তুলতে অনেক সময় লাগবে। আমি নিজের কাপড় পরিষ্কার করব, তারপর আবার নিজে আবার সুন্দর করে গোসল করব, ওযু বানাবো, কাপড়টা পরিবর্তন করব, এতক্ষণে অনেকটা সময় লেগে যাবে। এ বিবি রে, আমার গোসল করা আর হবে না, এজন্য হবে না। এমন নবীর ডাক পড়েছে, এমন নবী ডাক দিয়েছেন রে, ইনার ডাকে সাড়া দিতে দেরি করা যাবে না। যাই হোক, যতটাই বলার ছিল হযরতে হানজালা বিবিকে বোঝালেন, বিবি আমি চলে গেলাম রে, কপালে যা আছে ঘটবে, তুমি আমার জন্য দোয়া করবে। আমি চলে গেলাম, বেঁচে থাকলে দেখা হবে, নইলে কাল হাসরের ময়দানে দেখা হবে। যেমনই এই কথা বলে হযরতে হানজালা ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, দরজার আশেপাশে গেছেন, হযরতে হানজালার নতুন বিবি ডাক দিলেন, হুজুর দাঁড়ান, হুজুর দাঁড়ান। বলে, বিবি কি? বলে, হুজুর আপনি দোয়া করতে বললেন গো, আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করছি, আপনার জন্য আমি আপনার বিবি, আপনার ওয়ার্দাঙ্গিনী, আল্লাহর কাছে মন খুলে, প্রাণ খুলে, দিল খুলে দোয়া চাইবো। নতুন স্ত্রীকে বাসর ঘরে রেখে প্রথম রাত জীবনের, আর হানজালা চলে যাচ্ছেন, তো স্ত্রী বলছে, আমি মন খুলে, প্রাণ খুলে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব। আর হানজালার মনে একটা প্রশ্ন জেগে গেল, কি? হানজালা বলছে, আরে বিবি আমি তো চলে যাব, তুই দিল খুলে দোয়া করবি, কি দোয়া করবি একটু বল দেখি, কি চাইবি আল্লাহর কাছে? আল্লাহ আল্লাহ। হযরতে হানজালার বিবি বলছেন, হুজুর যান, আপনি বাড়ি থেকে চলে যান, নবী পাকের দরবারে উহুদের যুদ্ধে শরীক হন, আমি আপনার জন্য কি দোয়া করব?
কোনো মেয়ের স্বামী যদি বাড়ি থেকে যায় তো স্ত্রী কি দোয়া করতে পারে? দোয়া করবে আল্লাহ আমার স্বামীকে যেন বাইরে কিছু না হয়, আবার সহি সালামতে বাড়ি ফিরতে পারে, শরীর ভালো রাখিও, এটাই হবে দোয়া। কিন্তু হানজালার